Hello students, let us continue our unit 2 in 10th social science history portion, that is the world between the two world wars. Here the two world wars represents the first world war and the second world war. First world war happened between 1914 to 1918 and the second world war happened between 1939 to 1945. In the previous classes we just talked about the Great Economic Depression and the rise of fascism in Italy under the leadership of Mussolini, and in today's class we are going to talk about the rise of Nazism in Germany under the leadership of Hitler. Germany in the post-war. Post-war na enadhu? After the war. Post na after nu solrom. After the war la Germany la enna nadந்துச்சு அப்படினு பார்க்க போறோம். From 1918 to 1993 Germany was a republic. What is a republic? Republic means the powers is in the hand of people and the representatives elected by the people. So ஒரு கண்ட்ரியோட பவர் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்கும்? பீப்புள்கிட்ட இருக்கும். And people elect பண்ண representatives கிட்ட தான் பவர் இருக்கும். That is called as republic. The factors which led to the eventual triumph of fascism in Germany were many. திடீர்னு ஒரு triumph, a great victory fascism எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா there are many factors. Between 1871 and 1914 Germany had risen to dizzy heights of economic, political and cultural accomplishments. 1871 ல இருந்து 1914 குள்ள ஜெர்மனி ஒரு பெரிய heights, dizzy, a great height achieve பண்ணாங்க. Economically, politically and also cultural accomplishments பண்ணாங்க. Germany's universities, its science, philosophy and music were known all over the world. Germany universities, science, philosophy எல்லாமே world level famous ஆ இருந்துச்சு. Germany had surpassed even Britain and the US in several fields of industrial production. Surpassed அப்படின்னா என்னது? ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வருது, அவங்களை விட ரொம்ப அதிகமாக போயிடுறது. ஜெர்மனியோட இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் பிரிட்டனை விடையும் யூஎஸ்ஏ விடையும் நிறைய ஃபீல்டில் they started producing more and more. As we saw in the earlier chapter, this was the root of the outbreak of the First World War. இந்த மாதிரி ஜெர்மனியோட இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டை பார்த்து பொறாமப்பட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம், லாஸ்ட் லெசன்ல. Then came the crushing defeat in the First World War. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பட் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்ல அன்பார்ச்சுனேட்லி ஜெர்மனி காட் டிஃபீட்டட். ஜெர்மனி என்ன ஆயிடுறாங்க? டிஃபீட் ஆயிடுறாங்க. The German people were demoralized. Demoralized in the sense they lost hope. மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம போயிடுச்சு. The reparations and the other clauses in the Treaty of Versailles caused acute discontent and hardships. So ஏன் பீப்புள்லாம் ரொம்ப ஹோப் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளே பார்த்தோம், after the First World War Germany was defeated and Treaty of Versailles was signed with Germany in the year 1919 அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். According to the Treaty of Versailles நிறைய வார்க்கான செலவு எல்லாமே ஜெர்மனி தான் தர வேண்டியதா இருந்துச்சு. The reparations and other clauses, other sections in the Treaty of Versailles causes more discontent. மக்களுக்கெல்லாம் பயங்கர ஒரு வெறுப்பாயிடுச்சு, இவ்வளோ நம்மளை இது பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனி got angry. This was utilized by the reactionary forces to spread the idea that socialists and Jews had let down the nation. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், பீப்புள்லாம் ரொம்ப டிஸ்கண்டென்ட்டா இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இந்த ரெவல்யூஷனரி ஃபோர்ஸஸ், இந்த புரட்சி பண்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம ஜெர்மனியில இருக்கிற ஜியூஸ்னாலையும் சோசியலிஸ்ட் பீப்புள்னாலையும் தான் ஜெர்மனிக்கு இப்படி ஒரு மோசமான சிச்சுவேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள் எல்லாம் நம்ப வைக்கிறாங்க. So this is a situation where German people lost their hope because they lost the First World War. இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கண்டென்ட்டான சிச்சுவேஷன்ல ரெவல்யூஷனரி ஃபோர்ஸஸ் என்ன பண்றாங்க, இந்த தோல்விக்கு காரணம் யாரு தான்? அந்த ஜியூஸும் சோசியலிஸ்டும் தான் அப்படின்னு சொல்லி மக்களை நம்ப வைக்கிறாங்க. அண்ட் ஹேட் ஈவன் காஸ் ஜெர்மனிஸ் டிஃபீட். இந்த பீப்புள்னால தான் ஜெர்மனியே தோத்து போயிடுச்சு, இந்த ஜியூஸ்னாலேயும் சோசியலிஸ்ட்னாலையும் தான் ஜெர்மனி தோத்து போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு தாட் எல்லாத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறாங்க. Germany's defeat and humiliation at the end of the World War I caused a deep shock to the German people. Humiliation na insult அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். ஜெர்மனி தோத்து போனதுனாலே அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நடந்த இன்சல்ட்னாலுமே people were very much shocked. இந்த மாதிரி ஒரு டஃபஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ல ஒரு கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் வந்துருச்சு. people were further shocked. The great economic depression further deepened their frustration and prompted them to turn against the Republican government. Frustration, people got more upset. Already people were upset because they lost in the First World War. இன்னும் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் வந்ததுனால people were more upset
அண்ட் தே டேர்ன்ட் அகெயின்ஸ்ட் யாருக்கு ஆப்போசிட்டா பீப்புள் ஃபார்ம் ஆயிட்டாங்க, ரிப்பப்ளிகன் கவர்மெண்ட், அந்த கண்ட்ரியை ரூல் பண்ற கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போசிங்கா பீப்புள் எல்லாமே போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன், கவர்மெண்ட் அப்போஸ் பண்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் fascism grow ஆகுது. The origin of German fascism goes back to 1919 when a group of 7 men met in Munich and founded the National Socialist German Workers Party. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல 1919ல ஒரு 7 மெம்பர்ஸ் மீட் பண்றாங்க. எங்க மீட் பண்றாங்க? in a place called Munich and founded the National Socialist German Workers Party. So this is a place called Munich. 7 members met at Munich and found a party called as National Socialist German Workers Party, and the party in short was called as Nazi Party. And the 7 members ஒருத்தர் தான் யாருன்னு பார்த்தோம்னா அடால்ஃப் ஹிட்லர். Hitler had developed violent political basis against the Jews. So அவரோட பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டே எப்படிதான் இருக்கு, ஜியூஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா போராடுறதா தான் இருக்குது. He associated Judaism with Marxism. We know Marxism, Karl Marx is a socialist and a philosopher of Germany. The Marxism principles ஓட ஜுடைசத்தையும் ரிலேட் பண்றாரு. During the World War I, he served in the Bavarian army. There is a place called Bavaria in the southeastern Germany, and the Bavarian armyல ஒர்க் பண்ற ஒரு சோல்ஜர் தான் யாரு? Hitler. Hitler worked in the Bavarian army. A gifted speaker, he could wipe up the passion of the audience. So he can speak well. இப்ப ஹிட்லர் பேசினாங்கன்னா எல்லாருமே பயங்கரமா அட்மையர் ஆயிடுவாங்க, ஆடியன்ஸ் எல்லாமே அட்மையர் ஆயிடுவாங்க. In 1923 ஹிட்லர் attempted to capture Bavaria. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஹிட்லர் வந்து பவேரியாவை கேப்சர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறாரு. பட் இஸ் ப்ரீமெச்சூர் லான்ச். ப்ரீமெச்சூர் அப்படின்னா ஃபுல்லா ரெடி ஆகாம, ப்ரீ அப்படின்னா முன்னாடியே, ஒரு ஃபுல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகாம முன்னாடியே ஒரு போராட்டம் ஆரம்பிச்சதுனால இஸ் ப்ரீமெச்சூர் லான்ச் ஆன் த நேஷனல் ரெவல்யூஷன் ஆன் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் முனிச் லேண்டட் ஹிம் இன் பிரிசன். ஸோ இந்த பவேரியா முனிச்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு ப்ரீமெச்சூர், ஒரு ஃபுல்லா ரெடி ஆகாமையே ஒரு போராட்டத்தை நடத்துறாரு. But the revolution ended in a failure and Hitler was in prison. Hitler பிடிச்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க? ஜெயில போட்டுறாங்க. During his time in prison, he wrote a book called Mein Kampf, My Struggle. Hitler prisonல இருந்த டைம்ல ஒரு புக் எழுதுறாரு. That book was called as Mein Kampf, that is My Struggle. It is an autobiography. Autobiography என்னன்னா என்னைய பத்தி நானே ஒரு புக் எழுதிட்டேன்னா that is called as autobiography. என்னைய பத்தி வேற யாராச்சும் எழுதுனாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பயோகிராஃபி. ஒருத்தரோட வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுறது தான் பயோகிராஃபின்னு சொல்றோம். பட் என்னோட வாழ்க்கையை பத்தி நானே எழுதிக்கிட்டேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபின்னு சொல்றோம். ஹிட்லர் ரோட் அ ஆட்டோபயோகிராபிக்கல் புக். த புக் வாஸ் நேம்ட் அஸ் மெயின் கேம்ப். அதோட மீனிங் மை ஸ்ட்ரகிள். இட் கண்டெய்ன்ட் ஹிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாஸ். ஹிட்லரோட பொலிட்டிக்கல் ஐடியாஸ் எல்லாமே அந்த புக்ல எழுதுறாரு. இன் 1932 பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன் ஹெல்டு. பிரசிடென்ட்டை எலெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது இந்த இயர் 1932. The Communist Party polled about 60 lakh votes. இதுல அதிக ஓட் யாருக்கு கிடைக்குது? கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி கிடைக்குது. Alarmed capitalist and property owners tilted towards supporting fascism. ஸோ இந்த பிரசிடென்ஷியல் எலெக்ஷன்ஸ்ல ஹிட்லருக்கு சப்போர்ட் அதிகமாக கிடைக்கல, கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிக்கு தான் நிறைய ஓட்ஸ் கிடைக்குது. கம்யூனிஸ்ட் அப்படின்னாவே ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளோட பார்ட்டி தான் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியா இருக்கும். ஸோ அதனால கேபிட்டலிஸ்ட்னா யார்? ஓனர்ஸ், எம்ப்ளாயர்ஸ், ஓனர்ஸ் தான் கேபிட்டலிஸ்ட்னு சொல்றோம். கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி பீப்புள் எல்லாமே வின் பண்ணதுனால கேபிட்டலிஸ்ட் எல்லாருமே இவங்களுக்கு அப்போசிங்கா போய் ஹிட்லர் கூட ஜாயின் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க. They started supporting Nazism. Hitler exploited this opportunity to assert பவர்ஸ். ஹிட்லர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாரு? பவர்ஸை கேப்சர் பண்ண பாக்குறாரு. எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? நிறைய பேர் ஹிட்லருக்கு இப்ப சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. நவ் ஹிட்லர் என்ன பண்றாரு? ஹி வாண்டட் டு கேப்சர் பவர். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி எப்படியாவது நம்ம பவரை கேப்சர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. திஸ் பர்சன் இஸ் ஹிட்லர், இஸ் த டிக்டேட்டர் ஆஃப் ஜெர்மனி. The Nazi state of Hitler, Republican government fell as the communists refused to collaborate with the Social Democrat. So communist people, Social Democrat na
பீப்புள் ஆஃப் சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி, சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியோட ஃபாலோவர்ஸ் வந்து சோஷியல் டெமோக்ராட்னு சொல்றாங்க. there was no good collaboration understanding between the communist and the social democrats. அதனால அவங்களோட மெஜாரிட்டியை லாஸ் பண்ணி ரிப்பப்ளிக் கவர்மெண்ட் ஃபால் ஆயிடுச்சு. thereupon industrialist, bankers and junkers means landowners prevailed upon the President Hindenburg to designate Hitler as a chancellor in 1933. So there were no collaboration between the communist and the social democrat. அதனால அவங்களோட பவர் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி சமயத்துல பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், லேண்ட் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே பிரசிடென்ட் ஹிடன்பர்க் கிட்ட போய் ஹிட்லரை ஒரு சான்சலரா அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் அ சான்சலர் அப்படின்னா, he is the main authority to the state, அந்த மாதிரி he is the head of the government, அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல ஹிட்லர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பிரசிடென்ட் ஹிடன்பர்க் கிட்ட எல்லாரும் போய் கேக்குறாங்க. in the year 1933 now Hitler became the chancellor of Germany in the year 1933. the Nazi state of Hitler known as Third Reich brought an end to the parliament democracy. ஸோ இவங்களோட மெஜாரிட்டி இல்லாததுனால டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஹிட்லரோட கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. the government of Hitler was called as Third Reich அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நம்ம இந்தியானே இருந்துச்சுன்னா the official name of India is called as Republic of India. நம்மளாம் தான் சும்மா இந்தியான்னு சொல்றோம். but the official name of India is called as Republic of India. likewise அங்க இருக்கிற டெமோக்ரஸியை ஃபுல்லா கேன்சல் பண்ணிட்டு ஹிட்லர் அவர் தேர்ட் ரிச் அவரோட பவர்க்குள்ள கொண்டு போயிடுறாரு. Hitler replaced the flag of Weimar Republic by the swastika banners of National Socialism. Weimar Republic ஓட flag ஃபுல்லா ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஹிட்லரோட flag, this is swastika, this emblem is called as swastika. This is the party symbol of Hitler. இந்த flag introduce பண்றாரு ஹிட்லர். Germany was converted into a highly centralized state. Centralized state in the meaning the power is in the hand of a single person. ஒருத்தர் கீழே எல்லா பவருமே இருக்கிறது தான் centralized state னு சொல்றோம். Now Germany becomes a centralized state and all the powers came under the hands of Hitler. All political parties except the Nazi party were declared illegal. நாசி பார்ட்டி தவிர வேற எந்த பார்ட்டி ஜெர்மனியில் இருந்தாலுமே that is illegal, opposite to the law அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணிடுறாங்க. The army of the brown shirted and the jack-booted stormtroopers were expanded. ஹிட்லரோட ஆர்மி எல்லாரும் ப்ரௌன் ஷர்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. and this is the jack boots. இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷூஸ் போட்டிருக்கிறதுலாம் தான் ஜாக் பூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஹிட்லரோட ஆர்மி மீன் ப்ரௌன் ஷர்ட்ஸ் அண்ட் ஜாக் பூட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஹிட்லரோட ஆர்மியை பயங்கரமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே வர்றாரு. The Hitler Youth was created and the Labor Front was set up. Labor Front லேபர் அசோசியேஷன். ஸோ ஹிட்லருக்குன்னு ஒரு தனி அசோசியேஷன் செட் பண்றாங்க. இந்த லேபர் அசோசியேஷனோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ட்ரேட் யூனியன்ஸ் வேர் அபாலிஷ்ட் அண்ட் த லீடர்ஸ் வேர் அரெஸ்டட். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருந்த யூனியன்லாம் ட்ரேட் யூனியன், அதை எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணி அதோட லீடர்ஸ் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கு பதிலாக லேபர் ஃப்ரண்ட்டை செட் பண்றாரு. ஸ்ட்ரைக்ஸ் வேர் மேட் இல்லீகல், யாரும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் வேஜஸ் வேர் ஃபிக்ஸ்டு பை த கவர்மெண்ட். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாய்க்கு எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் தான் என்ன சம்பளங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணும். அண்ட் த லேபர் ஃப்ரண்ட் வாஸ் யூஸ்டு பை த நாசிஸ் டு கண்ட்ரோல் த இண்டஸ்ட்ரீஸ். லேபர் ஃப்ரண்ட்னு ஒன்று செட் பண்றாங்களே, இந்த இண்டஸ்ட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு இந்த லேபர் அசோசியேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. டோட்டல் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல் was extended over the press, theatre, cinema, radio and over education. Pressனா நமக்கு தெரியும், நியூஸ் பேப்பர்ஸ், தியேட்டர்ல, சினிமா, ரேடியோ, எஜுகேஷன் எல்லாத்துலேயுமே டோட்டல் ஸ்டேட் கண்ட்ரோல், டோட்டல் ஜெர்மனியோட கண்ட்ரோல், அதோட ரூலரோட கண்ட்ரோல் தான். யாரும் அவரை மீறி எதுவுமே பண்ண முடியாத மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியை கிரியேட் பண்ணிடுறாரு ஹிட்லர். The Nazi party's propaganda was led by Joseph Goebbels. ப்ரொபகேண்டா அப்படின்னா இந்த பார்ட்டியோட என்ன சொல்றது எய்ம், கொள்கையெல்லாம் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட ரீச் பண்றவரு ஜோசப் கோபெல்ஸ், who manipulated public opinion through planned propaganda. ஸோ மேனிப்புலேட்டடா ஏதாச்சும் தந்திரமா வேலை செய்யுது. ஸ்கில்ஃபுல்லி மேனேஜிங் சம்திங் இஸ் மேனிப்புலேட்டிங். ஸோ பப்ளிக்கோட ஒப்பீனியன் எல்லாமே நாசிசம்க்கு சப்போர்ட்டிவா மாத்துறாரு. He once said, any lie frequently repeated will ultimately gain belief. எந்த ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா
அது ஒரு காலத்துல உண்மையா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. த கெஸ்டப்போனா போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த சீக்ரெட் போலீஸ், ரகசிய போலீஸ், ஹிட்லருக்குன்ற அந்த சீக்ரெட் போலீஸ் எல்லாமே ஹிம்லர் அப்படிங்கிறவர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஸோ பார்ட்டியோட ப்ரொபகேண்டா பண்ணது எல்லாமே ஜோசப் கோபல்ஸ் அண்ட் போலீஸை ஃபுல்லா மெயின்டைன் பண்ணது ஹிம்லர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாசி பாலிசி டுவர்ட்ஸ் ஜீவ்ஸ். ஜீவ்ஸ்னா நமக்கு ஆல்ரெடி யாருன்னு தெரியும். த பீப்புள் ஹூ ஃபாலோ ஜுடைசம் ஆர் கால்ட் அஸ் ஜீவ்ஸ் அண்ட் தே ஆர் த நேட்டிவ் இஸ்ரேல் பீப்புள். அவங்கள வந்து ஜீவ்ஸ்னு சொல்றோம். ஹிட்லரோட பார்ட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஹி வாஸ் வெரி வெரி அப்போசிவ் அகெயின்ஸ்ட் த ஜீவிஷ் பீப்புள். அவருக்கு ஜீவ்ஸ்னாவே பிடிக்காது ஹிட்லருக்கு. along with the repressive measures, repression ரொம்ப அடக்கி வைக்கிறது, repressive measures, Hitler's government followed a policy of repressing Jewish people. ஹிட்லரோட கவர்மெண்ட்ல மெயின் பாலிசி என்னவா இருந்துச்சு? ஜீவிஷ் பீப்புளை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும். The Jews were removed from the government positions, excluded from the universities and deprived of citizenship. கவர்மெண்ட் வேலையிலிருந்து ஜீவ்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றாங்க, யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே வெளியே அனுப்பிடுறாங்க. அண்ட் தே டிடன்ட் கெட் த சிட்டிசன்ஷிப் ஆல்சோ. ஒரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப் கூட ஜீவ்ஸ்க்கு கிடையாதுன்னு சொல்லிடுறாரு. ஜீவிஷ் பிசினஸ் வேர் க்ளோஸ்டு டவுன் அண்ட் தர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வேர் அக்கர்ட். ஜீவிஷ்காரன் எங்கெங்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாரு. ஆஃப்டர் த அவுட் பிரேக் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் II, கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ் அவுட் பிரேக்னு ஸ்டார்ட் ஆயிடுறது. வேர்ல்டு வார் II 1939 ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ்னு ஒரு இடத்துல பீப்புள் எல்லாம் அடைச்சி வச்சு கொடுமை பண்ற இடத்துல தான் கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ். A place where people are locked and tortured is called as concentration camps. Barracks surrounded by electrified fences. Barracksனா it is a place where soldiers live. அதுதான் barracksனு சொல்றோம். barracks அதெல்லாம் ஃபுல்லா electrified fences, ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி காம்பவுண்ட் எல்லாம் போட்டு வாட்ச் டவர்ஸ் இருந்து ஒரு டவர்ல இருந்து வாட்ச் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க? வேர் ஜீவ்ஸ் வேர் இன்டர்ட் அண்ட் யூஸ்ட் as a forced labor. ஜீவ் பீப்புள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? இன்டர்டு மீனிங் பிரிசன்ட். அவங்க எல்லாம் அடைச்சி வச்சு forced labor அடிமையா வேலை செய்ய வச்சாரு ஹிட்லர். Later they were turned into extermination camps. இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்னா கொடுமைப்படுத்துற இடம்னு சொன்னோம். எக்ஸ்டர்மினேஷன் கேம்ப்ஸ்னா வந்து ஒரு கொலை பண்ற பிளேஸ் வேர் பீப்புள் வில் பி கில்டு, அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்டர்மினேஷன் கேம்ப்னு சொல்றோம். இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல யார் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க? ஜீவ் பீப்புள் எல்லாம் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. திஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப் வேர் டர்ன்ட் அஸ் எக்ஸ்டர்மினேஷன் கேம்ப்ஸ். எப்படி அவங்க எல்லாம் கொலை பண்றாரு? இண்டஸ்ட்ரியல் மீன்ஸ் ஆஃப் மர்டர் சச் அஸ் கேஸ் சேம்பர்ஸ் வேர் யூஸ்டு டு கில் தெம். பாய்சனஸ் கேஸ அந்த பீப்புள் இருக்கிற இடத்துல பாஸ் பண்ணி ஜீவ் பீப்புள் எல்லாம் கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஹிட்லர். It was estimated that about 6 million Jews in Europe were killed in what Nazis termed the final solution. So in the extermination campல 6 million Jew people Hitler கொலை பண்ணாரு. This is called as the final solution. ஒரு final solution ஜெர்மனில சொன்னாங்க Nazi people. The Nazi state also exterminated gypsies and other itinerant communities. gypsies அப்படின்னா tribal people, மலைவாழ் மக்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களையும். itinerant communities means people who wander from one place to another place. ஒரே இடத்துல இல்லாம நிறைய இடத்துல சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம ஊர்ல நாடோடிகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. அண்ட் ஆல்சோ மென்டலி சேலஞ்சு. என்னது? மனவளம் இல்லாதவங்க, இந்த மென்டலா இருக்கிறவங்க எல்லாம் எக்ஸ்டர்மினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஹிட்லர். ஹிம்லர் நமக்கு தெரியும், the person who is in charge of the police in Germany. அவர் தான் ஹிம்லர்னு சொல்றோம். அவருக்கு அடுத்த பொசிஷன் செகண்ட் இன் கமாண்ட் வாஸ் ஹேட்ரிச். ஹிம்லர் வாஸ் த இன்சார்ஜ் ஆஃப் போலீஸ் அண்ட் சீக்ரெட் போலீஸ். அதுக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல இருந்த ஹேட்ரிச்ங்கிறவங்க he was the person responsible for கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப். இந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப், எக்ஸ்டர்மினேஷன் கேம்ப் எல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு? ஹேட்ரிச் ஓட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு. Defiance of the Treaty of Versailles. Defiance not following the Treaty of Versailles. Treaty of Versailles was signed with Germany by the Allied powers in the year 1919. In August 1934, Hindenburg died and Hitler, apart from being chancellor, became both the president and commander-in-chief of the armed forces. இவ்வளோ நாளா பிரசிடென்ட்டா யார் இருந்தாங்க? ஹிடன்பர்க். சான்சலரா ஹிட்லர் இருந்தாரு. Now Hindenburg got died in the year 1934. After the death of Hindenburg, Hitler made himself as both the chancellor and also the president of Germany.
Hitler's foreign policy aimed at restoring the armed strength of Germany and annulling provisions of the Versailles Treaty. Already நம்ம Versailles Treaty எப்பயே பார்த்திருக்கோம். ஜெர்மனியோட ஆர்மியை அதிகம் டெவலப் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நவ் ஹிட்லர் ரீஸ்டோர்டு தர் ஆர்மி ஸ்ட்ரென்த், திரும்பவும் அவரோட ஆர்மியை ஸ்ட்ரென்த் ஆக்க ஆரம்பிச்சாரு. அண்ட் அன்யூலிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த வெர்சைல்ஸ் ட்ரீட்டி. அன்யூலிங்னா என்ன சொல்லலாம், நாட் ஒபேயிங் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். வெர்சைல்ஸ் ட்ரீட்டில போட்ட ட்ரீட்டி எல்லாமே ஹிட்லர் ஒபே பண்ணாம பண்ணிட்டு இருந்தாரு. இஸ் டெலிபரேட் அட்டம்ப்ட்ஸ் டு பிரீச் த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ் லெட் டு த அவுட் பிரேக் ஆஃப் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார். இந்த மாதிரி ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ்ல போட்ட ட்ரீட்டி எல்லாமே பிரேக் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால செகண்ட் வேர்ல்டு வார்னு ஒன்னே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சோஷியல் டெமோக்ரட்ஸ், த பர்சன்ஸ் பீப்புள் ஹூ ஃபாலோ சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் சோஷியல் டெமோக்ரட்ஸ்னு பார்த்தோம். இந்த சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி வாஸ் ஃபவுண்டட் அஸ் த ஜெனரல் ஜெர்மன் ஒர்க்கர்ஸ் அசோசியேஷன். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அது ஒரு சோசியலிஸ்ட் பார்ட்டி, ஒர்க்கிங் கிளாஸ் பீப்புளோட பார்ட்டி, ஜெர்மன் ஒர்க்கர் பீப்புளோட அசோசியேஷன் தான் அது. இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் ஆன் 23rd May 1863 in Leipzig. The founder of Social Democratic Party was Ferdinand Lassalle. German elites rich people. Elites of the 19th century considered the very existence of the Socialist Party is a threat to the security and the stability of the newly unified Reich, and so Bismarck outlawed this party from 1878 to 1819. So German elite people, rich people என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த ஒர்க்கிங் பீப்புளோட பார்ட்டி பவரோட இருந்துச்சுன்னா நமக்கெல்லாம் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனியோட ரிச் பீப்புள் எல்லாமே நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் வித் தேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த பிஸ்மார்க்குங்கிறவர் என்ன பண்றாரு, சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை அவுட்லா பண்ணிடுறாரு. இட் இஸ் நாட் அக்செப்டிங் த லா, சட்டப்படி இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி 1878 இருந்து 1890 வரைக்கும் அவுட்லா பண்ணிடுறாரு. Despite laws prohibiting the party from holding meetings and distributing literature, the Social Democratic Party attracted growing support. ஸோ அவுட்லா பண்ணதுனால இந்த பார்ட்டி எங்கேயுமே மீட்டிங் நடத்த முடியாது. டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் லிட்ரேச்சர்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிட் நோட்டீஸ், நம்ம பார்ட்டியோட பாலிசிஸ் எல்லாம் சொல்ற ஒரு பிட் நோட்டீஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இந்த பார்ட்டியை பண்ண விடலைனாலுமே இந்த பார்ட்டி என்ன ஆகிட்டே இருந்துச்சு, டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு. Following the World War I, the Social Democratic Party played a central role in the formation of Weimar Republic. இந்த ஜெர்மனி ஒரு ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரியா ஃபார்ம் பண்றதுல சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியோட பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லலாம். பட் த ஃபெயிலியர் டு வின் த ஃபேவரபிள் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த அலைஸ் அண்ட் த கண்ட்ரி சிவியர் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் லெட் டு த ட்ராப் இன் பீப்புள் சப்போர்ட். அலைஸ் கூட நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாததுனாலையும் கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் அப்படின்னா பீப்புள் லாஸ் சப்போர்ட் டு த சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி. எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் அப்ப ஜெர்மனி ரொம்ப கீழே போனதுனாலையும் அலைஸ் கூட நல்ல ஒரு ஃபேவரபிள் டேர்ம்ஸ் இல்லாததுனாலதான் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி பீப்புள் கிட்ட சப்போர்ட் இல்லாம போயிடுச்சு. Although its core support among blue collar workers remained intact. Blue collar workers யாருன்னு சொல்றோம்னா people who work in the industries, மேனுவலா ஒர்க் பண்றவங்க. இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு கட்டடம் கட்டுற இடத்துல வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லலாம், ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ். மேனுவலா ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாம் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்றோம். ஆபீஸ்க்குள்ள உட்காந்துட்டு ரொம்ப அசாம வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் ஒயிட் காலர் ஒர்க்கர்ஸ்னு சொல்றோம். ஈவன் தென் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டிக்கு யாரோட சப்போர்ட் இருந்துச்சு, ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸோட சப்போர்ட் இருந்துச்சு. யாரோட சப்போர்ட் இல்லாம போயிடுச்சு, ஒயிட் காலர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் பிசினஸ்மேனோட சப்போர்ட் இல்லாம போயிடுச்சு. தீஸ் ஒயிட் காலர் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் பிசினஸ்மேன் ஸ்டார்டட் டு சப்போர்ட் நாசி பார்ட்டி. Although its core support among blue collar workers remained intact, it lost support among white collar workers and small businessmen, many of whom switched their loyalty to their conservatives. Loyalty na avங்களோட நம்பிக்கை. யாரை நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க, கன்சர்வேட்டிவ் பீப்புள். யாரை கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்றோம், பீப்புள் அந்த பழைய காலத்து இதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களாம் தான் கன்சர்வேட்டிவ் பீப்புள். ஓல்டு டெக்னிக்ஸே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கன்சர்வேட்டிவ்ஸ்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ்க்கு ஆதரவா இருந்தாங்க, அப்புறமேட்டு தி ஷிஃப்டட் டு நாசி பார்ட்டி. ஸோ இப்போ சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டிக்கு சப்போர்ட்ல இருந்தவங்களும் கூட நவ் தி ஸ்டார்டட் டு சப்போர்ட் நாசி பார்ட்டி. தி சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி வாஸ் அவுட்லாட் சூன் ஆஃப்டர் த நாசிஸ் கேம் டு பவர். நாசி பார்ட்டி ஹிட்லர் பவர் வந்த உடனே சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை அவுட்லா பண்ணிடுறாரு. The leading social democrats were arrested. அந்த பார்ட்டியோட மெயின் லீடர்ஸ் எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு and they were sent to the concentration camps. அந்த பார்ட்டி லீடர்கள் என்ன பண்றாங்க,
கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ்க்கு அனுப்பி பயங்கரமா கொடுமைப்படுத்தி கொலையும் பண்ணிடுறாங்க. But however, in 1945, with the fall of Hitler, Social Democratic Party once again revived. ஹிட்லரோட நாசி பார்ட்டி தான் பவர்ல இருந்துச்சு. பட் இன் 1945 ஹிட்லர் கமிட்டட் சூசைட் இன் ஹிஸ் பங்கர். அவரோட இடத்துல ஹிட்லரே என்ன பண்ணிக்கிறாரு, நம்ம தோத்து போயிடுவோம்னு தெரிஞ்சு சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு ஹிட்லர். அப்புறமேட்டு சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி ஒன்ஸ் அகெயின் ரிவைவ்டுனா திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. It was the only surviving party from the Weimar period with a record of opposing Hitler. ஹிட்லரை அப்போஸ் பண்ணின ஒரே ஒரு பார்ட்டினா அது சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டியை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும், வேற எதுவுமே கிடையாது. By this, our today's class gets over. Let us meet in the next class. Thank you, students.